नमस्कार, आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ बायर मल्टी प्लाजा की, जहाँ ऑफिस स्पेस और शॉप्स अभी एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। अगला नंबर है आपका क्रेसेंट ITI रहमतनगर। मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। रानीगंज तार बंगला के करीब सेंको गोल्ड में आज 7-8 बदमाश डकैती की नीयत से हथियार के साथ दाखिल हुए। गार्ड की बंदूक को भी डकैतों ने जब्त कर लिया। खबर पाकर पुलिस पहुंची और IC मेघनाथ मंडल और बदमाशों के दरमियान कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ऑफिसर की बहादुरी से डकैतों को भागना पड़ा, एक जख्मी भी हो गया। वहीं बदमाश बाइक से भागते भागते आसनसोल मोहिशीला के चक्रवर्ती मोड़ पहुंचे। वहां फायरिंग करके 2 लोगों को जख्मी कर दिया और 4 चक्का लेकर फरार हो गए। घायल लोगों और चश्मदीदों ने सारा वाकया बताया। नहीं, ये लोग नहीं, वो घुस गया, बस वो लोग जो घुसना था घुस गया। आप देखिए वो जो जो खड़े हैं ना टोटो के पीछे में, वही ऑफिसर है, देखिए उनको पता चल गया, वो फायरिंग स्टार्ट करेंगे। आप देखिएगा पैनिक देखिए, फायरिंग नहीं हुआ। हाँ, बस अब होने वाला वही। देखिए ये जो जा रहे हैं, हाँ यही ऑफिसर है, देखिए जो जा रहे हैं यही। हाँ यही, अच्छा यही इनको पता चल गया। अब ये देखिए फायरिंग स्टार्ट करेंगे। निकाला, बंदूक निकाला। हाँ, ये बंदूक निकाले। अब बहुत बड़े फायरिंग किया। एक बार दिखा दो, ये देखिए ये फायरिंग स्टार्ट कर रहे हैं बस। पोल का पीछे पहले ये भी चालू हो गया है, ये पोल का पीछे गया हमारा पहला ही बस। ये गाड़ी निकला है, ये फायरिंग, अब फायरिंग स्टार्ट गाड़ी चालू है। अरे चालू हो गया है हाथ 23 में ढुका, 26 में निकल गया, दूर हो गया। उनका ही गोली से एक जन को लगा भी है, उनको कोई दीवार का लगा, लेकिन उधर से जो 3 आदमी फायरिंग करता है, इनको एक गोली भी कैसे नहीं लगा। चलिए तकदीर है, अगला का एकदम सामने खड़ा, एकदम सामने हिम्मत, मतलब चाहिए बोलना पड़ेगा एकदम हिम्मत। वो लोग 5 जन फायरिंग कर रहा है, ये अकेला पुलिस ऑफिसर अकेला लड़ा उनसे, एक गोली भी नहीं लगा। वही इनका एकदम चलिए तकदीर अच्छा। ये देखिए बस तीसरा भाग गया, स्टार्ट किया, इसमें 4 जन भाग गया, इसमें 2 बाइक गया। ये जीप से उतर करके आया था, ये नहीं आ रहा था, ये भाग रहे पुलिस चेस कर रहा है। ना ये हाँ पुलिस ऑफिसर चेस कर रहा है। बाद में ये अंदर देखिए रास्ता बंद कर, रास्ता ठीक है। ঘটনাটা হয়েছে, আমি 10-15 মিনিট আগে আমি এখানে এসেছিলাম, আমার বাড়ি এখানে। তো আমি এখান থেকে ব্যাক করছি, ওদের যারা চুরি করে নিয়ে গেছে, বাইকটা রেখে দিয়ে গেছে। তো ওদের সামনে থেকে আমি ব্যাক করে পরে হোটেল, সামনে যে হোটেল আছে, হোটেলে আমি খাবার আনতে এসেছিলাম। তো এবার দাঁড়িয়েছি, দাঁড়িয়ে পরে কথাবার্তা বলছি, ফট করে দিচ্ছি, এটা ফটকা ফাটার মতো। আমি বুঝতে পারিনি যে ফটকা ফাটা। তখন দেখছি যে এখানে ঝামেলা কিছু, দৌড়ে দৌড়ে এসেছি, দেখি ততক্ষণের মধ্যে যারা দুষ্কৃতী আছে তারা দেখছি নিয়ে গাড়ি চলে গেছে আমার চোখের সামনে। কিসে করে এসেছিল? বাইকে, যে বাইকে গাড়ি, বাইকটাতে নাম্বারটাও সার্চ করছি আমি, ইয়েতে তারই বিপদে বাইকটা রেজিস্টার নেই। আচ্ছা, বাইকটা রেজিস্টার নেই। কজনে গুলি লেগেছে? কজনে? 2 জনে গুলি লেগেছে। 2 জনে গুলি লেগেছে। একজনের পায়ে লেগে, যার যিনি ওনার কারেন্ট, তার গুলি মেরেছে। আচ্ছা, পায়ে গুলি মেরেছে। আর যিনি আলমারি যার আছে বাড়ি, তার এখানে লেগেছে, হাতের এখানে লেগেছে। তোমার নাম? আমার নাম অভিজিৎ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠান অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছিলাম তসবি ম্যারেজ হলে। তো এই চক্রবর্তী মোড়ে কাছে আমার কারটা দাঁড় করিয়ে 4 জন দাঁড়িয়েছিল। একজন বলছিল লেগে আছে, তো আপনি একটু হসপিটালে ড্রপ করছেন। আমি বললাম না, ফ্যামিলি আছে, আপনি ওয়েট করুন কারোর জন্য। তখন আমাকে বের করে নিল, বের করে আমার মেয়ে বাচ্চাকে টানা হাঁচড়া করছিল। ওরা 4 জন ছিল, যে আমি বাচ্চা কেমন, তখন আমাকে শ্যুট করলো। আমার ওয়াইফ বেরিয়ে গেছে, দিয়ে ওরা দৌড়ে চলে গেলো। এখানে আরেকটা দাদারও লেগেছে। হ্যাঁ, পায়ে পায়ে করলেন। নয়ন দত্ত।
নয়ন দত্ত। একটা। আচ্ছা পিঙ্কা জলদি আস। पाठशाला सांस्कृतिक चर्चा केंद्र की तरफ से कल रविंद्र भवन में तीसरा नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया। एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी और शिल्पांचल के प्रसिद्ध नृत्य शिल्पियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आरंभ किया। एक्स-एमएलए अमिताभ मुखर्जी, सुदीप तोराय और सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। যারা প্রত্যেকে যেগুলো পছন্দ করি না তাদের সাথে হয়তো আপোষ করতে হয়, কিন্তু যখন মঞ্চে থাকি, যখন আমার সংস্কৃতি চর্চা আমাকে একটা মঞ্চ দেয়, কবিতা, নাচ, গান, থিয়েটার, যাই হোক, সেইখানে কিন্তু একজন দক্ষ নাবিকের যে দিক নির্দেশ করবে। আমাদের এই কয়লা শহরে, এই শিল্প শহরে এমন বহু মানুষ রয়েছেন যারা দীর্ঘ বছর ধরে এই দিক নির্দেশনার কাজটি করে চলেছেন। আজকে যাকে আমরা এই মঞ্চে পেয়েছি, সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনিও সেই মানুষদেরই একজন যারা এই আসানসোল শিল্পাঞ্চলের সংস্কৃতিকে একটা বিশাল সমুদ্রের দিকে নিয়ে চলেছেন। মাননীয় সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরণ করে নিচ্ছেন ডাক্তার অরুণাভ সেনগুপ্ত। আজকের এই সন্ধ্যার একটা অসাধারণ, আমরা ভেবেছিলাম যে সময় শুরু করতে পারবো কিনা, কিন্তু সেটা তো পেরেইছি এবং আপনারা ইতিমধ্যেই গোটা প্রেক্ষাগৃহ এত মানুষ এসেছেন, আমরা প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা আর কথা বাড়াবো না, অনুষ্ঠান শুরু করছি। একেবারে অনুষ্ঠান চলবে, তার মধ্যে কোনো বিরতি নেই, গোটা অনুষ্ঠান চলবে। পরপর সাজানো আমাদের যারা সঞ্চালক আছেন তারা শুধুমাত্র বর্ণনাটুকু দেবেন কি অনুষ্ঠান হতে চলেছে এবং তারপর অনুষ্ঠান চলবে। আর এরই মধ্যে আমরা আজকে বরণ করে নেব, আমরা আজকে সম্মানিত করব এই শহরের গর্ব শ্রীমতী মুক্তি রায়চৌধুরীকে, তাকে আমরা সম্বর্ধিত করব। এবং একই সাথে আমরা যেটা চেষ্টা করেছি আজকের অনুষ্ঠানে, মানে যে উদ্দেশ্য নিয়ে নৃত্য উৎসব এবং কবিতা উৎসব করা আজ এবং কাল, যে গোটা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের যারা শিল্পীরা রয়েছেন তাদের যে শৈলী রয়েছে এবং ভারতীয় ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল যে ডান্স রয়েছে এবং তার সাথে বাংলার রবীন্দ্র নৃত্য, আমাদের এই শহরের নজরুলের গানের নৃত্য, তার সঙ্গে লোকনৃত্য, এই সমস্ত আঙ্গিকগুলোকে ফুটিয়ে তোলা, এটাই বিগত 3 বছর ধরে আমাদের লক্ষ্য থেকেছে। বিগত 7 বছর ধরে কবিতা উৎসবে আমরা যেটা চেয়েছি, এই শহরের সাথে গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যারা বাংলা কবিতার চর্চা করেন, সে কবিতা এবং আবৃত্তির একটা মেলবন্ধন তৈরি হবে। তাদের কথা আমরা শুনবো, তাদের থেকে আমরা শিখবো এবং এই শহরে কি কি রয়েছে সেটা আমরা তাদেরকে দেখাবো। এই পারস্পরিক আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হবে আমাদের এই সব। অন্তরা সকলকে বরণ করে নিচ্ছে। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, তার হাতে আমরা কবিতা উৎসব এবং নৃত্য উৎসবের স্মারক তুলে দেবো। অন্তরা, আমরা স্মারক তুলে দেবো এবং তার সঙ্গে এই উৎসবে আমরা যেটা আনাতে পেরেছি যে সেটি হচ্ছে আসাম থেকে আনা একটি চাদর, সেটিও আমরা তুলে দেবো শ্রী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। তাকে পরিয়ে সম্মানিত করবেন, তার হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন পাঠশালা পরিবারের পক্ষ থেকে অন্তরা। উত্তরীয় পরিয়ে, একেবারে আসামের এই উত্তরীয় পরিয়ে তাকে সম্মানিত করছে পাঠশালা পরিবারের সদস্য ছিল। অনেক ধন্যবাদ। এরপর সেই মুহূর্ত উদ্বোধনী রূপ এই শিখা যেন আজ আপন আলোকে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক, এটাই আমরা।
এক শুভ মুহূর্তের সাক্ষী থাকলাম আমরা। প্রদীপ প্রজ্বলনের পরে শ্রী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দু এক কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। সকলে একসঙ্গে মঞ্চে দাঁড়াবেন। ঝিলিক একসঙ্গে দাঁড়াবে। সৈমি চলে আসবি। এবং এটা লিলি রয়েছে, যদি লিলি আছে আমরা জানতে আসছেন। অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে তারা তৈরি করেছেন এবং তাদের সকলকে আমরা একসাথে পেয়েছি। এই মুহূর্তটি অত্যন্ত আনন্দের এবং অত্যন্ত গর্বের। এবং যে বরণ করে নিচ্ছিল ঝিলিক, সে নিজেও নৃত্যশিল্পী, আমাদের সাথে দীর্ঘদিন যুক্ত আছে। হ্যাঁ, সকলের জন্য আরেকবার জোরে হাততালি। মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি। সকলকে ধন্যবাদ। এক শুভ মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে রইলাম আমি। हीरापुर थाने की जानिब से ईद उल ज़ुहा को मद्देनज़र रखते हुए कल बाद नमाज इशा एक पीस मीटिंग का इनेकाद किया गया। एसीपी इप्सिता दत्ता, सीआई ओसी, ट्रैफिक ओसी के अलावा उलमा इकराम और कई काउंसिलर मौजूद थे। শান্তি থাকে জন্য সেই যে আমাদের সবাইকে নিয়ে আজকে ওই আলোচনা সভা, এটা জানেন প্রতিবারে নতুন করে বলার কিছু নেই যে যেখানে এই যে বকরিদের যে অনুষ্ঠান হবে, বকরিদের যে ফেস্টিভ্যাল যে অবজার্ভ করা হয়, যে পালন করা হয়, সেখানে কিছু কিছু জিনিস বাধা নিষেধ, কিছু বিধি নিষেধ থাকে, সেটা আপনারা জানেন, সবাই সেটা ফলো করেন। এটা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। আমি একটা জিনিস শুধু ওইখানে বলবো, সেটা হচ্ছে আমরা বলি বারবার ধরে আপনাদেরকে যে কিছু সিক্রেসি মেনটেন করা। সত্যি কথা বলা হচ্ছে যে আপনার কনফিডেন্সলি মেনটেন করা, বিশেষ করে ডিস্ট্রিবিউশনের সময়তে। যখন ডিস্ট্রিবিউশন হয় সেই সময়তে যাতে করে ব্ল্যাক প্যাকেজিং যাতে ভালো থাকে এবং বিগ স্টেডিয়াস যেগুলো থাকে আশেপাশে সেখান দিয়ে যখন বিশেষ করে যায় সেটা নিয়ে যাতে ওখানে কোনো ইস্যু তৈরি কিছু না হয়, তার জন্য এই বিষয়গুলোকে মেনলি নজর রাখা থাকে। তর্ক করে সেগুলো ফেলে দেবেন, তারপর আবার বুঝিয়ে দেবেন, কেননা দেখা যাবে হয়তো কোনো কুকুর নিয়ে গিয়ে কোনো একটা জায়গায় ফেললো, সেটা নিয়ে একটা সমস্যা তৈরি হয়ে গেল, এটা যেন না হয়। তাছাড়াও যেখানে স্লটারিং হবে, নর্মালি মাননীয় হাইকোর্ট যেটা দিয়েছেন দেখলাম, তাতে তো অনেক কিছুই বিধিনিষেধ আছে, সেগুলো হয়তো সবসময় মেনটেন করা সম্ভব নাও হতে পারে। তো যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করে মেনটেন করার, সেগুলো যাতে আমরা জানতে পারি, যাতে একটা প্রিপারেশন নিজেদের লেভেলে অ্যাটলিস্ট রাখা যায়। কারণ আমরা এখানে যারা আছি তারা সবাই দায়িত্ববান নিজের নিজের ক্ষেত্রে, এবং পাবলিক ফিগার হিসাবে তারা সবাই চাইবে এবং আমরাও চাইবো যে কোনো প্রোগ্রামই, সেটা যেই ধর্মেরই হোক, সেটা যেন শান্তিপূর্ণভাবে হয়ে যাক। তো সেই কারণেই আজকে আমরা এখানে। তো আগে আমি জানতে চাইবো, প্লিজ যদি একবার বলেন, আমি মোটামুটি জানি, সবাই জানে যে ঈদে কি হবে, কিন্তু তাও যদি আপনাদের মুখ থেকে একবার। सेंसिटिव पर्व होने का, सेंसिटिव होने का वजह है कि इसको पुलिस को भी देखना होगा। हम लोग तो देखते ही हैं, लेकिन आज तक कोई घटना नहीं हुआ है। फिर भी प्रशासन को एकदम चौकन्ना रहना है। कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाह। इस महीने की 10वीं तारीख यानी अपने बेटे की कुर्बानी पेश करने के लिए आप मिना तशरीफ ले गए, और वो भी बेटा कैसा था, अकलौता बेटा। 90 बरस की उम्र में आपको बेटा मिला था। कितनी